لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سر آ رہی۔ ہوں ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا یعنی اس آیت سے پہلے سورۃ القصص کی آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، اس سے پہلے ایک اور نشانی کہی تھی نا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ اپنے عصا کو پھینکو، تو یہ ایک نشانی تھی، اور اس کے ساتھ یہ والی آیت کہا کہ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی جانب ملا لے، ٹھیک ہے، وَغْمُمْ، اغمم کہتے ہیں ملا دینے کو، الیکا جناحک، اپنے جو بازو ہے نا، ڈر سے یعنی خوف سے اپنے بازو اپنے جانب کو ملانے کے لیے کہا، لیکن وہ اشارہ وہ جو زانی کا ہے نا، زانی یعنی یہ دونوں، تو یہ پہلا ایک تو عصا کو پھینکنا اور اس کا جو ہے نا سانپ بن جانا، یہ ایک نشانی، اور یہ جو بغل میں ہاتھ ڈالنا اور اس کا سفید چمکتا ہوا نکلنا، یہ دوسری نشانی، تو ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ فذانی کا، تو یہ دونوں، ٹھیک ہے، اور خطاب کس سے تھا؟ صرف موسیٰ علیہ السلام سے تھا، تو کہا فذانی کا، ٹھیک ہے، زانی کا، اگر دو ہوتے تو کیا ہوتا؟ فذانی کما ہوتا، ٹھیک ہے، اور اگر دو سے زائد ہوتے تو فذانی کم ہوتا، اور اگر دو مؤنث ہوتی تو فذانی کننا ہوتا، اس طرح سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو کہ یہ کس طرح آ رہا ہے؟ زانی اور تانی، مؤنث کے لیے تانی اور مذکر کے لیے زانی، انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا یہاں تک میں نے جو سمجھایا؟ ابھی ہم صرف کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی پریشان نہیں ہونا ہے کہ آپ نے یاد کیسے کرنا ہے اور یہ سب، یہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہو جائے گا، لیکن ابھی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے قریب کے لیے، سوری، مفرد مذکر کے لیے زا پڑھا، مؤنث کے لیے زیہی، تی، اس طرح پڑھا، مثنیٰ کے لیے تانی اور زانی، زانی اور تانی پڑھا ہے نا، مذکر اور مؤنث مثنیٰ کے لیے۔ اب آ جاتا ہے جمع، جمع یعنی پلورل، پلورل کے لیے کوئی میل فیمیل کا ہم ڈفرنس نہیں کریں گے، ہر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ اولائی، کیا استعمال ہوتا ہے؟ اولائی، اولائی، اور اگر اس کو مجھے دور کے لیے بتانا ہے تو میں اس میں کاف کو جوڑ دوں گا، جیسا میں نے زانی کا، زانی سے زانی کا کہا، تانی سے تانی کا بن سکتا ہے، اسی طرح اولائی سے کیا بن سکتا ہے؟ اولائی کا، اولائی یعنی کچھ لوگ جمع کی صورت میں میرے سامنے اگر کھڑے ہوں قریب، تو میں کیا کہوں گا؟ اولائی، یہ ہیں، یہ لوگ، رائٹ، اولائی، اگر وہی دور کھڑے ہو جائے تو میں کیا کہوں گا؟ اولائی کا، اولائی کا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ اب قریب کے لیے میں اس میں جو تنبیہ کے لیے ہا جو ہے نا وہ جوڑ سکتا ہوں، تو اولائی کیا بن جائے گا؟ ہا اولائی، جیسے میں نے زا میں ہاضا بنایا ہے نا، تو اولائی میں بھی میں اگر ہا جوڑ دوں گا تو کیا بن جائے گا؟ ہا اولائی، ٹھیک ہے نا؟ جی 20 روپے 140 جی سسٹر، اگر آپ میوٹ پر چلے جائیں، اگر آپ بات نہ کر رہی ہیں پلیز، سسٹر فاطمہ، چلو میوٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے، تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو وہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ دور یعنی جمع کی صورت میں اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور آپ کو ان کو ریفر کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اولائی، مذکر مؤنث کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں اگر تنبیہ کا لیٹر آپ جوڑ دیں قریب کے لیے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اولائی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو جب مخاطب کیا تو کیا کہا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، ٹھیک ہے، پھر تم، یعنی تم ہا اولائی، ٹھیک ہے، یعنی ہا اولائی سے مخاطب کیا ان کو کہ یہ لوگ، یعنی تم سب کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ تم، یہ تم لوگ، یہ تم لوگ تقتلون، تم لوگ قتل کرتے ہو، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی بتایا کہ قتل کرتے ہو اور کس طرح اپنے لوگوں کو نکال باہر کرتے ہو، لیکن بتانا کیا مقصود ہے؟ ہا اولائی اصل میں کیا تھا؟ اولائی، اور ہا تنبیہ کے لیے آیا ہے، قریب کے لیے ہا اولائی، لیکن اگر اسی کو بعید بنانا ہے، دور بنانا ہے، تو ہم کیا کر دیں گے؟ کاف کو جوڑ دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ اولائکا، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی ہے وہ لوگ، اب جمع کی صورت ہوگی نا، اور لیکن اشارتاً دور کی طرف ہے، قریب کے لیے نہیں ہے، دور کے لیے ہے،
उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ठीक है, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब सवाल ये पैदा होता है कि बात तो यानी हमारे सामने जो मौजूद लोग हैं उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, लेकिन उलाइका क्यों ला रहे हैं जो दूर के लिए? तो कभी क्या होता है कि कुरान और ये हमारी जुबान में भी होता है कि हम किसी चीज को बड़ा दिखाना हो ना तो उसको दूर बताते हैं कि वो बात। हम ये नहीं कहते कि ये बात कितनी अच्छी है, हम कहते हैं कि वो बात कितनी अच्छी है, ठीक है, ये जो बात है या वो बात, यानी उसको मंजिल बताने के लिए कि काफी ऊंची है वो चीज, तो वो दूर के लिए आता है। तो ये बलागत का पहलू, हम इसमें भी नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि दूर के लिए अगर इशारा करना है तो, और जमा की सूरत में है, तो हम क्या कहेंगे? उलाइक, काफ को जोड़कर। और अगर करीब के लिए है तो हम क्या कहेंगे? या तो उलाई कहेंगे या फिर हाँ उलाई कहेंगे। राइट, ठीक है ना? जी जी ओके। सर। तो या ये जो अस्माउल इशारा है ना, ये इतने ही है। अब जो मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा ये थोड़े से डिफरेंट है, ये थोड़े से डिफरेंट है जिनका समझना जरूरी है। अरबी जुबान में ये जो अस्माउल इशारा है, हमने जो भी अभी तक पढ़ा, जैसे जा से हाजा, फिर मुअन्नस के लिए हाजिही, तिलका, ठीक है, और इसी तरह जालिका, फिर उलाइका, हा उलाई, इसी तरह हाजानी, जानी, तानी, हा तानी, ये सब तो हमने पढ़ लिया कि ये जो चीज आपके सामने है उसको आप हाथ से इशारा करना चाहते हैं तो किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। अरबी जुबान में कुछ इसम ऐसे हैं जो प्लेस को डिनोट करते हैं। अरबी जुबान में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो क्या करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, किसकी तरफ डिनोट करते हैं? जगह को बताते हैं, जगह को, ठीक है। तो उन जगहों के लिए भी ना कुछ खास खास नाम है, यानी जगह बताने के लिए कि ये, हम कहते हैं ना यहां और वहां, यहां और वहां। अब ये जो यहां और वहां है, ये इशारा नहीं है, ये जगह बताने के लिए। लेकिन हम यूज कैसे कर रहे हैं? जैसे कि हम इशारा कर रहे हैं कि यहां पर कोई चीज है या वहां पर कोई चीज है ना। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो कोई शख्स हमारे सामने, हम कहते हैं ये या फिर वो। लेकिन जब हम कहते हैं यहां और वहां, तो फिर ये जगह की बात हो रही है, राइट, कि कोई चीज यहां है या फिर वहां है। तो यही है वो जिसको कहते हैं इस्मुल मकान, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जगह बताने के लिए। तो इसमें दो अल्फाज हैं जो आपको समझना है, एक है हुना और एक है सम्मा। हुना और सम्मा। हुना का माना होता है यहां, हुना का माना क्या होता है? यहां। और सम्मा का माना होता है दूर कोई चीज, ठीक है, वहाँ। वहां, ठीक है, वहां आप कह सकते हो, वहां। हुना यानी यहां, सम्मा यानी वहां। लेकिन अगर हुना में मैं बोलूं हा हुना, मैं बोलूं हा हुना, यानी मैं उसमें हा तंबी वाला जोड़ रहा हूं शुरू में, ठीक है, मैं उसमें क्या जोड़ रहा हूं? तंबीह वाला हा जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो यानी बिल्कुल यहां, यानी बिल्कुल करीब, हाँ होना बिल्कुल यहाँ। एक है हुना यानी यहाँ, और हाँ होना माने बिल्कुल, यानी बिल्कुल यहीं पर, आना बिल्कुल यहीं पर। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें सूरह मायदा में आयत नंबर 24 में क्या कह रहे हैं? कालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदन। यानी मूसा इस्लाम ने जब कहा ना उनसे कि चलो दूसरे शहर चलो, वहां पर हमें लड़ना है लोगों से, और जो है ना वो कुफार से लड़ना है। तो वो क्या कहते हैं बनु इसराइल? कालू या मूसा, उन्होंने कहा है मूसा, लन इन्ना लन नदखुलहा अबदा, हम उस शहर में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, हम उसमें दाखिल तक नहीं होंगे। मा दामू फीहा, जब तक कि वो जो जालिमीन हैं वो उस जगह अगर जब तक हैं, हम उसमें नहीं घुसने वाले, हम यानी हम आपके साथ नहीं जाएंगे। फजहब अंत व रब्बुका, तो आप चले जाइए और आपका रब चला जाए, यानी आप लोग जाइए लड़ने के लिए, आप जाइए और आपका रब जाए। फकातिला, और आप लोग लड़िए उनसे, ठीक है, आप दोनों उनसे लड़िए। इन्ना, हम सब, हाँ हुना, यहीं पर, काइदून, बैठे हैं, यानी हम इंतजार यहीं पर कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो हिलने के लिए रेडी नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा? इन्ना, हाँ हुना, हम यहीं पर क्या है? बैठे हैं, हम यहीं पर बैठे हैं। तो हाँ हुना का लफ्ज आया, यानी हुना भी कह सकते थे, लेकिन हाँ हुना यानी बिल्कुल यहीं पर, यानी यहां से खिसकने वाले नहीं है। बात आ रही है समझ में? यानी हाँ जो है इसके शुरू में तंबी के लिए जोड़ दिया गया है, और माना क्या है? यहाँ, इधर, ठीक है, हम इधर ही बैठे हैं, बिल्कुल यहीं बैठे हैं। इसी तरह अगर इस हुना में हम लाम और काफ को जोड़ दें,
या फिर सिर्फ काफ को जोड़ दे, जैसे हम इसको हुना का या फिर हुनालिका कहें, हुना का या फिर हुनालिका, हुना का या फिर हुनालिका, तो ये दूर के लिए बन जाएगा। यानी अब इसका माना यहां से क्या बन जाएगा, वहाँ। वहां बन जाएगा। एक्सीलेंट। देखिए तो सूरह गाफिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फलम यकु यनफअहुम ईमानुहुम, तो उनका ईमान ऐसा ना था कि जो उन्हें नफा दे, लम्मा रअू बअसना, जब वो देखेंगे हमारे अजाब को, सुन्नत अल्लाह लती कद खलत फी इबादी, ये अल्लाह की सुन्नत है जो उसके बंदों यानी बंदों के साथ गुजर चुकी है। वह खसिरा हुनालिकल काफिरून, और उस वक्त यानी उस जगह, हुनालिका और उधर, यानी वो जब मौका आएगा, जब वो क़यामत वाला जो यानी वो जो मौका होगा, खसिर अल काफिरून, उस वक्त काफिर जो कुफार है वो खसारे में होंगे। तो हुनालिका यानी उधर, उस दिन, यानी उस दिन की तरफ इशारा है, हुनालिका, दैट प्लेस, यानी वो जो जगह होगी, यानी यौमुल क़यामत जो महशर वाली जगह होगी, वह हुनालिका यानी उस जगह पर कुफार क्या होंगे, खसारे में होंगे। तो हुनालिका आया है दूर बताने के लिए, लफ्ज था हुना, लेकिन उसको दूर बना दिया गया लाम और काफ के जरिए से। बात आ रही है समझ में? जी हाँ। जी ठीक। सर। इसी तरह दूर बताने के लिए हमने कहा कि सम्मा भी आता है अगर मुज़क्कर हो, और मुअन्नस के लिए सम्मता, यानी दोनों एक ही माने में आते हैं, यानी वहां के माने में। तो इसमें आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में कहा वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, और अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब है। फ़अयनमा तुवल्लू, तो बस तुम जिस तरफ फिर जाओ, फसम्मा वजहुल्लाह, तो उधर ही क्या है, अल्लाह का चेहरा है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ा वसी है, इल्म वाला है। तो फसम्मा, तो फसम्मा यानी उधर ही, यानी देर। लेकिन सम्मा में एक चीज होती है कि वो जगह मुतय्यन नहीं होता। हुना का, हुना का में क्या होता है कि आपको पता है कि फुला जगह, लेकिन सम्मा में क्या होता है कि जगह मुतय्यन नहीं होती, यानी इतनी दूर है कि आप उसका सिर्फ अंदाजा सिर्फ एक लगा सकते हैं कि, यानी आप बता रहे हैं कि उस जगह, यानी कोई हद नहीं है उसकी, उस दूर की कोई हद नहीं है, यानी जहां तक आप चले जाएं उतनी दूर। फसम्मा वजहुल्लाह, तो उधर ही अल्लाह का चेहरा है। ठीक है, फसम्मा देर, हालांकि देर का मीनिंग है, उधर का माना है, लेकिन कोई हद नहीं है, इतनी दूर, बहुत दूर के लिए आता है ये फसम्मा। ठीक है, वाज़ेह है? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो ये जो दो इसम है ना, हुना और सम्मा, ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये जगह बताने के लिए आते हैं, करीब या फिर दूर के लिए। करीब के लिए हुना, दूर के लिए हुना का या हुनालिका, और सम्मा जो है ये दूर के लिए ही आता है। और अभी हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे दोबारा, अभी मैं आपके को थोड़ा सा तैयार कर रहा था। ठीक है, अब जब हमने इतना कर लिया, तो अब एक कुछ मिसाल हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। ये नीचे जो लिखा है ये दिख रहा है आपको वाज़ेह तौर पर, ये जो लिखा है स्क्रीन? जी सर। जी हाँ। सर। जी सर। हाँ, अब इसको आप कह सकते हैं रीकैप है, ये जो हमने पढ़ा उसका रीकैप है, लेकिन मिसाल के साथ। क्या कहते हैं यहां पर, हाजा लिल मुफरदिल मुजक्कर, हाजा किसके लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हाजा कसरुल अदल, या आप कह सकते हैं हाजा रजुलन, ठीक है, कि ये लड़का या ये मर्द वगैरह जालिक। कसरुल अदल यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आप कह लें, या पार्लियामेंट ऑफ जस्टिस कह लें, ये कुछ शायद पेरिस वगैरह में ये मौजूद है। हाजा कसरुल अदल, ठीक है, यानी आप किसी चीज आपके सामने है, कोई चीज आपके बिल्कुल सामने, आप उसको हाथ से इशारे से, मुजक्कर है, और आप उसको कह रहे हैं हाजा कसरुल अदल। इसी तरह अगर वो मुअन्नस है और मुफरद है, तो आप क्या कहेंगे, हादिहिल जामिअतुल उर्दुनिया, ये जो है वो जॉर्डन की यूनिवर्सिटी है, अल जामिअतुल उर्दुनिया। ठीक है, जॉर्डन यूनिवर्सिटी है, कि ये जॉर्डन यूनिवर्सिटी है। और इसको हादी ही क्यों कहा गया, क्योंकि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो क्या है, वो मोनस। बोलता है ना इसमें। अल जामियातु। हाँ, अल जामिया, ये मुअन्नस है इस वजह से। हाँ। इसी तरह अगर दो हैं, तो या तो हाजानी आएगा या हाजैनी, नसब और जर की हालत में। अगर दो हैं तो मुजक्कर है तो हाजानी, और अगर दो नसब और जर की हालत में है तो हाजैनी बन जाएगा, राइट। तो जैसे हाजानी तालिबानी मुजिद्दानी, के ये दो मेहनती तालिब इल्म हैं, हाजानिया है, ठीक है, करीब के लिए, ठीक है, मुजक्कर के लिए। इसी तरह अगर ये दूर हैं, यानी जानी हमने पढ़ा था ना कि मुजक्कर करीब के लिए,
اور کاف اگر آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ دور کے لیے، زانی کا، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے. تو قابلت ہذین طالبین، ٹھیک ہے، کہ میں ان دونوں طالبوں کے سامنے آیا. قابل تو یعنی میں نے قابل تو یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ فیس ٹو فیس آنے کے معنی میں بھی آتا ہے. قابل تو ہذین طالبین، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. ہذین یہ مفعول ہے، مفعول ہے. تو یہ مفعول ہونے کی وجہ سے یہ زینی آیا ہے، زانی نہیں آیا ہے. کیا ہے؟ زینی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر زینی کا کوئی استعمال انہوں نے نہیں کیا ہے، اس زینی کو یہاں پر استعمال کیا ہے جو نصب کے فارم میں. اس کا انہوں نے کوئی ایگزامپل یہاں پر نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن زانی کا اور زینی کا یہ دور بتانے کے لیے آتا ہے. زانی زانی کا ہی دور کا فارم ہے مذکر کے لیے، دو مذکر کے لیے اگر بعید ہو تو زانی کا اور زینی کا. اسی طرح اگر مؤنث ہو دو تو تانی سے ہاتانی یا پھر ہاتینی. تو ہاتانی طالبتانی مجدتانی، کہ یہ دو محنتی طالب علم ہے، مؤنث، ٹھیک ہے، مؤنث طالب علم ہے، طالبہ ہیں، ٹھیک ہے. ہاتانی یہ دونوں محنتی طالب علم ہیں. اسی طرح اگر ان دونوں کو ہم منصوب کے فارم میں لائیں تو قابلت ہاتینی، اب یہاں پر ہاتینی نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ ہاتینی. تانی سے ہاتانی اور پھر نصب اور جر کے فارم میں ہاتینی. تو ہاتینی الطالبتین، قابلت ہاتینی الطالبتین. لیکن اگر بعید کے فارم میں کہنا ہو تو پھر وہ تانی کا اور تینی کا بن جائے گا، ٹھیک ہے. واضح ہے نا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی، یعنی بس اس کا تھوڑا سا ریکیپ ہے. اسی طرح اگر جمع کے لیے ہو تو مذکر اور مؤنث میں ہم فرق نہیں کرتے. لیکن اگر قریب اور بعید کا معاملہ ہو تو اس طرح کرتے ہیں کہ اولائی جمع کے لیے، اولائی کا ہم المؤمنون، یہی وہی ہیں جو مومن ہیں، وہی ہیں جو مومن ہیں. تو یہاں پر اولائی کا جمع کے لیے آیا ہے. لیکن اگر دور کے لیے بتانے کا کے لیے آئے تو اس میں پھر کاف الخطاب جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے. ہا اولا الرجال مجدون، یعنی وہ مرد محنتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مرد محنتی ہیں. یہ والا پورشن میں ابھی تھوڑا دیر میں سمجھاؤں گا، لیکن بس آپ کو تھوڑا سا اگزامپل میں دے رہا ہوں کہ اولائی قریب کے لیے، اولائی کا بعید کے لیے، دور کے لیے، ٹھیک ہے. اولائی کا دور کے لیے آتا ہے ہا اولائی. یہاں پر انہوں نے حالانکہ اولائی کو ہی یوز کیا ہے، اولائی کا نہیں یوز کیا. اولائی میں ہی ہا تنبیہ والا یہاں پر جوڑ دیا ہے نا، ہا اولائی. یعنی معنی تقریباً اس کا یہی بنتا ہے کہ یہ لوگ، ہا اولائی الرجال، رجال مجدون، کہ یہ مرد محنتی ہیں. اولائی کا ہم المؤمنون، یہ ہیں جو مومن ہیں. لیکن اولائی کا انہوں نے اچھا اولائی کا یہاں استعمال کیا ہے نا، وہ کے لیے اولائی کا یہاں پر استعمال کیا. تھوڑا سا انہوں نے آرڈر چینج کر دیا، حالانکہ ان کو یہاں اس کو اوپر لکھنا چاہیے تھا، اس کو نیچے لکھنا چاہیے تھا. انہوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی ہے. اولائی سے ہا اولائی، یہ سارے مرد، اور اولائی کا یعنی وہ سارے، وہ سارے نا، کیونکہ دور کے لیے آ گیا ہے اولائی کا. کلیئر ہے نا؟ جی سر. اوکے. اسی طرح ہونا جگہ بتانے کے لیے، اور ہاں ہونا بھی قریب یعنی ادھر بتانے کے لیے، للمکان القریب، قریب کی جگہ بتانے کے لیے ہونا یا پھر ہاں ہونا. اور جیسے اقمنا، ٹھیک ہے، اقمنا ہونا، کہ ہم یہاں ٹھہرے. اننا ہاں ہونا ماکثون، ہم ادھر ہی جو ہے نا وہ ٹھہر رہے ہیں. ماکثون یعنی مکسا یمکسو سے یعنی ٹھہرنا یا کسی جگہ رہائش کرنا. ان ہاں ہونا ماکثون، ہم یہیں پر ہاں ہونا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا ان ہاں ہونا قاعدون، ویسی ان ہاں ہونا، ہم ادھر ہی قیام پذیر ہیں، ٹھیک ہے. اچھا. اسی طرح ہونا کا اور ہنالی کا، سما اور سمتا، یہ سب المکان بعید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، دور کے لیے آتا ہے. جیسے وصلنا الی المدینہ، جیسے کوئی شخص کہے کہ وصلنا الی المدینہ، ہم مدینہ پہنچ گئے. ومن ثم، اور ادھر سے یعنی ادھر سے، یعنی کیونکہ مدینہ دور ہے تو ومن ثم واصلنا الی مکۃ المکرمہ، ہم وہاں سے مکۃ المکرمہ کے لیے نکلیں گے، ہم یہاں پہنچیں گے، ٹھیک ہے. تو میں نے جو بھی بتایا ہونا کا اور ہونا میں جو فرق ہے، کاف آنے کی وجہ سے دور کا معنی پیدا ہو گیا، لام آنے کی وجہ سے دور کا معنی پیدا ہو گیا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے.
लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये कि हा उलाई से मुतल्लिक, हा उलाई, इस पर हम दोबारा से जाते हैं। हा उलाई, हमने क्या कहा कि हा उलाई जो है वो जमा के लिए आता है, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस। तो वो उलाई का लफ्ज आता है, चाहे उसको आप करीब के लिए हा उलाई लाएं या दूर के लिए उलाई का लाएं, है ना। इस तरह हमने कहा था ना। लेकिन उमूमन इस उलाई का या फिर हा उलाई का इस्तेमाल सिर्फ आकिल के लिए होता है। आकिल कौन होता है? जो अकल, जिसमें अकल होती है, जिनमें सोच समझ की सलाहियत होती है, जैसे इंसान के लिए, ठीक है, इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला में देखें, हमने यहाँ पर देखा ना दो मिसाल, उलाई का अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये इंसानों की बात हो रही है ना, कि वो लोग, यही है वो लोग जो अपने रब की अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। उलाई का, यही है वो लोग, या वही है वो लोग जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। इसी तरह सुम्मा अंतुम हाउलाई, बनु इसराइल चूंकि आकिल हैं, मर्द हैं, इंसान हैं, तो उनको हाउलाई से एड्रेस किया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अक्सर इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? आकिल के लिए होता है, उलाई। और कभी कभार गैर आकिल के लिए भी इस्तेमाल लिया जा सकता है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यौमुल क़ियामा में जब हमारे हाथ पैर जो है ना उनको आ, आ, हाँ, उसके मुतालिक कहा कि हाथ पैर जो है, या फिर हमारा जो देखना और सुनना और दिल, इसके मुतालिक क्या कहा? इन नस्समा, बेशक सुनना, वल बसर, ठीक है, और आंखें या देखना, वल फुआदा और दिल, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, इन सब के बारे में सवाल होगा। इन सब के बारे में क्या होगा? सवाल होगा। तो उलाइका से क्या मुराद है? असम, अलबसर, अलफुआद। हालांकि ये क्या है? ये आकिल नहीं है। आंखें, कान और, है ना, आंखें, कान और दिल जो है ये आकिल नहीं है, लेकिन इनके लिए क्या कहा? उलाइक, ये सारे, ठीक है, या वो सारे। तो क्यों कहा इस तरह? क्योंकि कयामत के दिन ये बोलेंगे, हमारे कान, हाथ जो है ना, सब आजाद सब बात करेंगे। तो इनसे सवाल होगा तो ये कैसे जवाब देंगे? जैसे कोई आकिल जवाब देता है। इनसे जो भी सवाल होगा ये जवाब देंगे। तो इनको ट्रीट किस तरह किया? उलाइका से ट्रीट किया। हालांकि जो अरब के यहाँ जो आम उसलूब है कि गैर आकिल के लिए, अगर गैर आकिल को रेफर करना है इशारे के तौर पर, तो हमेशा क्या आता है? तिल का आता है। जैसे अय्याम के लिए तिल कल अय्याम आया है। अय्याम यानी दिनों की जमा, यौमुन की जमा अय्यामुन, व तिल कल अय्यामुन उदाविलुहा बैनन नास, कि ये है या वो है, तिल कल अय्याम यानी ये है वो जो दिन, जो हम लोगों के दरमियान इसको पलटते रहते हैं, फेरते रहते हैं। ये अय्याम है या ये दिन है जिनको हम लोगों के दरमियान अलट पलट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर तिल का आया है, क्यों? क्योंकि अय्याम गैर आकिल है। तो ये चीज याद रखिएगा कि उलाइका को आप उमूमन सिर्फ आकिल के लिए, इंसानों के लिए यूज करिएगा, गैर आकिल के लिए यूज मत करिएगा, ठीक है। तो ये एक बात थी। और दूसरी बात जो आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दूं, वो ये कि कभी क्या होता है कि हमने क्या सीखा? हाजा, हाजा यानी ये। हमने क्या सीखा? हादिही यानी ये औरत, ठीक है। हाजानी वो दोनों, हा तानी वो दोनों, हा उलाई वो सब, हमने सीखा ना, या ये सब। लेकिन कभी क्या होता है हा और जा के बीच में, यानी हा जो तंबी वाला हा है ना, और जो इस्मुल इशारा है, यानी हा और जा, हा और जी, हा और जानी, हा और तानी, हा और उलाई, इनके बीच में कभी जमीर को लाया जाता है, ठीक है। इनके बीच में कभी जमीर को भी ले आया जाता है। तो इनका फॉर्म कैसा बन जाता है? इस तरह बनता है, जैसे हा अनाजा। जैसे कोई कहे ना कि आ, आप, हाजा का मतलब होता है ये, हाजा का क्या मतलब होता है? ये। लेकिन आपको कहना है मैं हूं वो, मैं हूं वो, यानी आई एम द वन। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, आपने अटेंशन ड्रॉ किया। फिर आप क्या कह रहे हो? अना, मैं। जा यानी ये, यानी वो, मैं हूं वो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे ना कि किसने ये बात कही है, तो आप क्या कहोगे? हाँ अना जा, मैंने कहा है। हाँ यानी, हाँ यानी आपने अटेंशन ड्रॉ किया पहले हाँ बोलकर, फिर आपने कहा मैं, ठीक है। यानी आप कह सकते थे हा गा अना, कि वो मैं हूं, लेकिन आपने क्या कहा? हाँ अना गा। बात आ रही है समझ में?
یہ اصل میں کیا تھا؟ ہاذا انا، کہ یہ تو میں ہوں جو جو جس نے سوال کیا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ضمیر کو ہاں تنبیہ اور اسم الاشارہ کے بیچ میں آپ لے آئے. تو اس طرح بھی عرب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بھی عرب کرتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں سورہ آل عمران میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں انتم اولائی تحبون تحبونہم ولا یحبونکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں انتم اولائی، جبکہ تھا یہ ہاں اولائی. یہ کیا تھا؟ ہاں اولائی، ہاں اولائی انتم، کہ وہ تم ہو، ٹھیک ہے، وہ تم ہو، اس طرح. لیکن کیا کیا گیا؟ ضمیر کو بیچ میں لے آیا گیا ہے، ہاں اور اولائی کے بیچ میں. تو ایسا بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور احادیث میں تو بے شمار آپ کو ملے گا. بس یہ آپ کو تھوڑا سا فلیور دینا تھا کہ اسم الاشارہ کن کن طریقوں سے قرآن مجید میں آتا ہے. کبھی یہ اولائی آتا ہے، کبھی یہ ہاں اولائی آتا ہے، کبھی یہ ہاں انتم اولائی آتا ہے. اب دیکھیں کتنے فارم میں یہ آ سکتا ہے. ہاں انذا، ہاں انتیزی. اگر انتا آپ کے سامنے کوئی فیمیل ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں انتیزی. ہاں انتما زانی، زانی یعنی تم، یہ دونوں. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو تم دونوں. ہاں انتما زانی، ہاں نحن تانی، ہاں نحن اولائی. تو یہ ایک الگ الگ اسلوب ہے جو آپ کو ملیں گے. تو اس کو اگر آپ نہ بھی یاد رکھ سکیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں احادیث میں اسم الاشارہ اس طریقے سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ آتے ہیں. ہاں انتم اولائی، جبکہ تھا یہ ہاں اولائی، لیکن اس کے بیچ میں ضمیر کو داخل کر دیا گیا. جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس کی ضمیر کو باقاعدہ بیچ میں داخل کر دیا گیا. ہاں انتم اولائی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ ضمیر کبھی اس طرح بھی آتے ہیں؟ ہاں جی انتم، سر. یہ ضمیر الفصل ہے. یہ ضمیر الفصل نہیں، یعنی یہ ضمیر منفصل ہے، جیسے انا انتا. لیکن اس کو کیا کیا گیا ہے؟ ہاں تنبیہ کے ساتھ لایا گیا ہے، ہاں انتم. اور اس ہاں کا کام صرف اٹینشن ڈرا کرنا ہے، اور اس کا کوئی پرپس نہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا ہاں انتم. تنبیہ مطلب؟ جی ہاں تنبیہ مطلب آپ دیر attention. آپ نے تنبیہ دیر مطلب؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کلاس دیر سے جوائن کیا ہے؟ جی سر. اوکے، کیونکہ یہ میں نے بہت پہلے بتا دیا تھا نا، اس لیے. تو ہاں، سوری. ہاں ہاں جو ہے یہ اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے آتا ہے. اور اسی وجہ سے جتنے بھی اسم الاشارہ ہے نا، جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا کہ ذا اور ذا جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے اسم الاشارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ہاں اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے جوڑتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ ہاں ذا. اسی طرح ذی فیمیل کے لیے اسم الاشارہ، لیکن اس کے ساتھ اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے کہ قریب کے لیے ہے اور اٹینشن میری طرف لانے کے لیے میں کیا کہوں گا؟ ہاذی. ٹھیک ہے، اسی طرح اولائی یہ اسم الاشارہ ہے، لیکن اس میں اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے ہم ہا کو جوڑ دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ ہاں اولائی. بات آ رہی ہے سمجھ میں سسٹر جی فاطمہ؟ جی سمجھ میں آئی. جزاک اللہ خیر سر. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہی تھا آج کا ہمارا درس. ٹھیک ہے، آج کا درس مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اسم الاشارہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے پہلے پڑھا ہے، لیکن امید ہے کہ آج آپ کچھ ایکسٹرا باتیں ساتھ لے کر جائیں گے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سمجھا تھا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ٹیبل کے فارم میں اس کو میں آرام سے ایک ٹیبل بنا کر جس طرح کتابوں میں ہوتا ہے میں دے سکتا تھا آپ کو، کہ میں آپ کو بتا دیتا کہ دیکھیں مذکر کے لیے واحد ہاذا اور مؤنث کے لیے ہاذی. اگر دو ہوں تو ہاذانی اور ہاتانی. اور جمع کی صورت میں اولائی کا. ٹھیک ہے، اور ہا اولائی کا یا اولائی اور اولائی کا. اس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میرا پرپس اس انداز میں نہیں کرنا تھا. یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کسی چیز کو، نہ کہ صرف ایک کانسیپٹ کے طور پر آپ صرف پڑھ لیں اور آپ کو سمجھ ہی میں نہ آئے کہ اسم الاشارہ کس طرح یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کا درس سمجھ میں آیا یا نہیں آئی، وہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے. سسٹر ذاکرہ بارک اللہ فیک ویاکم، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے تو شاید آپ کے لیے اور انٹرسٹنگ ہوگا، لیکن جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہے ان سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں کو آج کا درس کچھ بھی سمجھ میں آیا ہے؟ کیونکہ انشاءاللہ اس کی پریکٹس تو ہم کریں گے سنڈے کی کلاس میں، لیکن کانسیپچولی کہ اسم الاشارہ کیا ہے اور کس طرح اس میں ہا کو یوز کیا جاتا ہے ٹینشن ڈرا کرنے کے لیے، لام اور کاف کو کس طرح دور بتانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہونا اور سما کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، ان کا کیا پرپس ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی نا، کیونکہ کانسیپچولی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں
लेकिन आपको जिंदगी भर काम आएगी। तो आप लोगों को क्लियर है दर्स आज का? आज के लिए इतना ही रखें। जी सर किसी माशाल्लाह। का कोई सवाल है मजीद तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, खामोशी जो है वो, यानी अब सब थक चुके हैं। चलिए ठीक है, मेरे अलावा सब थक गया है लगता है। चलें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुह।